Good afternoon, everybody. Whether you can hear my voice? Good afternoon, everybody. Whether you can hear my voice? Please reply. Yes or no? Gayatri? Good afternoon, everybody. Please reply on the chat. Recording in progress. मॅडम ले बोट करतात मला. माईक चालू आहे. Everybody, whether you can hear my voice? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, division. Going to teach basic electrical subject that is BEE. Hello, ma'am. Hear my voice clearly? Ma'am, मी आवाज नाही. येत नाही. मॅम आवाज क्लिअर येत नाही. आवाज क्लिअर येत नाही. ओके. Okay, now you can hear my voice? Yes, ma'am. Yes. So division B. I am the teacher for basic electrical and electronics engineering. Our sem second is started. So for the new subject, that is BEE, I'm your new teacher. So about the introduction of teacher, that is what is my introduction I am going to give. So my name is Anuja Makaran Lotke. Qualification MENTC, and my mobile number and email ID I have
shown. You can see on the PPT. So this is about the introduction of teacher. You should know subject teacher is teaching subject BEEE. So before going to start about the subject, one thing I'm going to tell you that you should prepare a new notebook for BEEE of 200 pages. So whatever the bits I'm going to teach, the PPT I'm going to show, but whatever the bits will be there, you should write in your notebook. Okay with this? As the subject is theory plus problems, so if you know the theory bit clearly and nicely, problem related to that can be understood by you. So please concentrate on the that I'm going to tell you, and please write in your notebook. So subject 200 pages should be clearly लक्षात आलेलं आहे का तुम्हाला हे? Yes or no? Please Yes. reply. Okay. So I have introduced myself. Now we will start with what? Examination scheme. So for basic electronics, what is the examination scheme? See here, whatever the theory paper will be there from university, it will be conducted for how many marks? 70 marks. Okay. Whether it will be offline or online, discuss afterward, but the theory paper will be how many marks? 70 marks. Next, ISC in semester exams, that will be of 30 marks, and ICA, that is nothing but term work, that will be of 25 marks. So you should know how many marks you are going to get from the subject. That is EC 70 marks, theory paper, ISC 30 marks, ICA 20 marks. Clearly with this? So this also examination scheme. When you write the subject name in your notebook, the examination scheme should be written in your notebook. For one page, on the one page, you are going to write this. What is your subject title and what is the examination scheme related to that title? So you can write down theory 70 marks, EAC, ISC 30 marks, and ICA 25 marks. This is an important subject because whenever you are going to face the interview for the third year or the final year, so whatever they will ask you question related to the basic things related to electrical and electronics. So whatever the basic concepts related to electrical and electronics branch is there. So all that basic concept we are going to study in this subject. So whatever the bits you have to write in your notebook, that notebook will be very useful when you face the interview. Because all the basic formulae as well as definitions related to electrical engineering and electronics engineering, or whatever the chapters are that electrical and electronics engineering and related definitions as well as circuits that we are going to discuss in this subject. Clearly with this? लक्षात आले का सगळ्यांच्या? Yes, ma'am. Okay.
So whether you are written EAC 70 marks, IS 30 marks, ICA 25 marks. Prathamesh, D51. Prathamesh, Yes, ऐकता madam. का तुम्ही हे? Okay. After this, we are going to discuss about the course outcomes. So what do you mean by course outcome? सेम झालेली आहे. आता कोर्स आउटकम म्हणजे नक्की काय आहे तुम्ही सांगू शकाल का कुणीतरी? आपल्या कोर्सचं नाव काय आहे? व्हॉट इज द नेम ऑफ आवर कोर्स? आपल्या सब्जेक्टचं नाव काय आहे या? Basics of electrical and electronics engineering. Basic electrical and electronics engineering. So that is nothing but the name of the course. And outcomes म्हणजे हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर स्टुडंटला त्याबद्दल काय करता येणार आहे, त्यातनं ते काय घेणार आहे स्टुडंट, ते म्हणजे काय आहे कोर्स आउटकम आहे. ओके. So at the end of this course, the student will be able to. So there are 6 course outcome. Total there are 6 course outcome related to each chapter. So see here what are the course outcome. The first course outcome is nothing but apply the various simplification method to analyze the DC circuit. So the first chapter it is nothing but which circuit? DC circuit. आपल्याला काय करायचं आहे, हा सिलेबस नाहीये, हे कोर्स आउटकम आहे की तुम्ही हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर तुम्हाला काय त्यातनं शिकता, स्टुडंटला काय मिळणार आहे किंवा स्टुडंट काय करणार आहे या शिकल्यानंतर, त्याला स्टुडंटला यामधनं काय सर्किट्स मध्ये किंवा काय सिम्प्लिफिकेशन करणार आहे, तो सर्किट्स घेऊन तो सिम्प्लिफाय कसं करणार आहे हे या सब्जेक्ट थ्रू येणार आहे. वेगवेगळे सर्किट्स असतील ते कसे वेगळे सिम्प्लिफाय करणार आहे, कसं त्याचे सोल्युशन फाइंड आउट करणार आहे. ओके. So the first chapter is nothing but see DC circuit. So when you are going to study the DC circuit and after completing the DC circuit, what the course outcome is there? What is the chapter outcome? That is you can apply the various simplification method to analyze the DC circuit. वेगवेगळे डीसी सर्किट असणार आहे, सिरीज सर्किट, पॅरलल सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ सिरीज अँड पॅरलल सर्किट. मग ते तुम्ही कसे सॉल्व्ह करणार आहात, तुम्ही कसे सिम्प्लिफाय करणार आहात, कुठले मेथड यूज करणार आहे आणि तुम्ही ते कसे अप्लाय करणार आहे हे तुम्हाला लक्षात येईल जेव्हा ते तुम्ही डीसी सर्किट हा काय करणार आहे स्टडी करणार आहात. ओके. दॅट इज द फर्स्ट चॅप्टर आउटकम. द सेकंड आउटकम इज नथिंग बट C123.2. Second outcome is nothing but use the concept of magnetic circuit to calculate the parameter of magnetic circuit and single phase transformer. मग सेकंड चॅप्टर आपला कुठला आहे की मॅग्नेटिक सर्किट आणि सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर आहे. ओके. मग तुम्ही मॅग्नेटिक सर्किट आणि सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर हा सेकंड चॅप्टर जर तुम्ही स्टडी केला तर तुम्हाला काय लक्षात येणार आहात, तुम्हाला काय लक्षात येणार आहे किंवा तुम्हाला काय त्यातनं मिळणार आहे की तुम्ही ते कन्सेप्ट यूज करून मॅग्नेटिक सर्किटचे जे काय फॉर्म्युले असतील, जे काय डेफिनेशन असतील ते फॉर्म्युले यूज करून तुम्ही काय करणार आहे, पॅरामीटर फाइंड आउट करणार आहे मॅग्नेटिक सर्किटचे आणि ऍज वेल एज ट्रान्सफॉर्मरचे. कारण की तुम्हाला फॉर्म्युला माहित असणार आहे जेव्हा तुम्ही स्टडी करणार आहात मॅग्नेटिक सर्किट किंवा सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर, ते प्रॉब्लेम्स असणार आहेत, त्या प्रॉब्लेम्स मध्ये फॉर्म्युले आपण यूज करणार आहे. मग ते फॉर्म्युले तुमचे बाय हार्ट असणार आहे आणि त्यामुळे ते फॉर्म्युले तुम्ही यूज करून तुम्ही काय आहेत पॅरामीटर्स जे काय मॅग्नेटिक So whatever the parameters are you are going to calculate of magnetic circuit by studying this chapter you can find out. So that is the course outcome. That is the second course outcome.
The third is nothing but C123.3. Apply knowledge of AC fundamental and polyphase to analyze the AC circuit. मग आपला तिसरा आणि चौथा चॅप्टर कुठला आहे? दॅट इज नथिंग बट एसी फंडामेंटल हा तिसरा चॅप्टर आहे आणि चौथा जो आहे पॉलिफेज आहे. ते दोन्ही पण कंबाईन केलेले आहेत आणि त्याला तिसरा आउटकम दिलेला आहे. दॅट इज जे काय तुम्ही एसी फंडामेंटल मध्ये बेसिक डेफिनेशन फॉर्म्युले शिकणार आहोत ते तुम्ही काय करणार आहे त्याचं नॉलेज तुम्ही यूज करून तुम्ही पॉलिफेज एसी सर्किट किंवा सिंपल एसी सर्किट काय करणार आहोत अनालाइज करणार आहे किंवा त्याचे डिझाइन करू शकणार आहे. ओके, मग हा तुमचा कुठला आहे चॅप्टर तिसरा एसी फंडामेंटल अँड पॉलिफेज एसी सर्किट. दॅट इज द थर्ड आउट. That is the four outcome that we have seen. पहिला जो आहे पहिले आपण बघितलेलं आहे चॅप्टरचं आणि पहिल्या चॅप्टरचं नाव आहे डीसी सर्किट. दुसऱ्या चॅप्टरचं नाव आहे मॅग्नेटिक सर्किट आणि सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर. सेकंड चॅप्टर नेम इज व्हॉट मॅग्नेटिक सर्किट अँड सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर. थर्ड चॅप्टर इज नथिंग बट एसी फंडामेंटल्स अँड फोर्थ इज नथिंग बट द पॉलिफेज. मग हे चार चॅप्टर जेव्हा तुम्ही कंबाईन करणार आहात तेव्हा कुठलं सेक्शन होणार आहे? सेक्शन 1 इट इज आहे. सो सेक्शन 1 include 4 chapter. The first chapter is DC circuit. Second chapter is magnetic circuit and single phase transformer. Third is AC fundamental and fourth is polyphase AC circuit. Clear with this? लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Okay. So out of this 4 chapter, from this 4 chapter, when you are going to study this 4 chapter, you will get what you will be able to get 3 outcomes. That is C123.1, 2 and 0.3 from the 4 chapter. Now remaining 3 outcomes, 4 outcomes, it is nothing but for the remaining chapters, that is nothing but section 2nd, which includes section 2nd. So the section 2nd include explain the working characteristics and application of diode and BJT. सेमीकंडक्टर डायोड म्हणजे नक्की काय आहे, त्याचे वर्किंग कसं आहे, त्याचं VI कॅरेक्टरिस्टिक्स, व्होल्टेज करंट कॅरेक्टरिस्टिक्स, पॉवर कॅरेक्टरिस्टिक्स, रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत, त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत. ओके, हे जर तुम्हाला या चॅप्टर मधनं लक्षात येणार आहे. आणि नंतर BJT म्हणजेच बायपोलार डायोडचं पुढचं डायोड जेव्हा PN जंक्शन जेव्हा तुम्ही केमिकली कंबाईन करता आहात PN जंक्शन तेव्हा कुठला डिव्हाइस तयार होतो आहे डायोड. आणि जेव्हा N टाइप इट इज केमिकली कंबाईन विथ 2P टाइप. P type semiconductor and PNP is formed. That crystal structure it is nothing but it is called as a BJT, bipolar junction transistor. Okay, so you are going to study BJT also, semiconductor diode and BJT. What are its working काय आहे, त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे आणि ऍप्लिकेशन काय आहे. आणि त्यामधनं जेव्हा तुम्ही हा स्टडी करताल तेव्हा तुम्हाला त्यातलं सगळं लक्षात येणार आहे. फॉरवर्ड रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे. हा झाला तुमचा चॅप्टर आउटकम. Similarly, next chapter is nothing but select appropriate transducer to measure various physical parameters like distance and temperature. म्हणजेच आपला नेक्स्ट चॅप्टर कुठला आहे, डायोड नंतर ट्रान्सड्यूसर आहे. ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय, वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. मग आपल्याला काय मेजर करायचं आहे, डिस्टन्स मेजर करायचं आहे, टेम्परेचर मेजर करायचं आहे. मग त्यावर डिपेंड तुम्ही कुठला ट्रान्सड्यूसर यूज करणार आहे, कुठला त्याच्यासाठी चांगला आहे हे तुम्हाला या चॅप्टर मधनं लक्षात येणार आहे.
फिजिकल पॅरामीटर तुम्हाला कुठले कुठले फाइंड आउट करायचे आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही तो ट्रान्झिस्टर चूज करायचा आहे. मग ट्रान्झिस्टरचे ऍप्लिकेशन काय आहेत, त्याचं वर्किंग कसं आहे प्रत्येक ट्रान्झिस्टरचं हे आपण या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. आणि जर तुम्ही हा स्टडी केला तर तुम्हाला लक्षात येईल कुठलाही डिस्टन्स मेजर करायचं असेल, टेम्परेचर मेजर करायचं असेल तर कुठला ट्रान्झिस्टर तुम्ही सिलेक्ट करायला पाहिजे आहे, त्यातले कुठले पॅरामीटर सिलेक्ट करायला पाहिजे आहे त्या मेजर करण्यासाठी, मग ते तुम्हाला लक्षात येईल. So C123.5 it deals with what transistor and C123.6 is nothing but perform arithmetical operations on digital number system. हा काय आहे तुमचा डिजिटल नंबर सिस्टीम्स वर आहे. तुमचे नंबर सिस्टीम हे काय आहेत, किती प्रकारचे आहेत, बायनरी नंबर सिस्टीम आहे, ऑक्टल नंबर सिस्टीम आहे, ओके, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम आहे, डेसिमल नंबर सिस्टीम आहे. सो त्यांचं कन्वर्जन कसं होत आहे, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बायनरी टू ऑक्टल, बायनरी टू हेक्साडेसिमल, हे सगळे कन्वर्जन आपण बघणार आहोत. आणि नंतर टूज कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, ऍडिशन कसं होतंय, सबट्रॅक्शन कसं होत आहे, बुलियन अरिथमेटिकल ऑपरेशन कसं करणार आहात तुम्ही त्या नंबर सिस्टीमवर, या चॅप्टर मध्ये ते आपण बघणार आहोत. ओके, सो दॅट विल बी द लास्ट आउटकम. जर तुम्ही हा चॅप्टर नीट केला किंवा स्टडी केला तर तुम्हाला हे सगळं येणार आहे. नंबर सिस्टीम कुठले कुठले आहेत, त्याचं अरिथमेटिकल ऑपरेशन कसं करायचं आहे, तुम्हाला या आउटकम तुम्हाला लक्षात येईल. मग हे झाले तुमचे 6 आउटकम रिलेटेड टू व्हॉट, दॅट इज द कोर्स बेसिक इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग. सो यू मस्ट नो ॲटलिस्ट तुम्हाला कुठल्या चॅप्टरसाठी कुठला आउटकम आहे हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. So for the first chapter, this is the first outcome. For the second chapter, your second outcome is there, magnetic circuit and signal phase transformer. And third and fourth chapter is your third outcome. Similarly, diode and BJT, which it has fourth outcome. Transistor, it has fifth outcome. And digital electronics, किंवा म्हणू शकतो डिजिटल नंबर सिस्टीम, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल नंबर सिस्टीम किंवा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इन्क्लूड्स व्हॉट, दॅट इज 6 पॉइंट, दॅट इज कोर्स आउटकम. तुमचा जेव्हा तुम्ही हा बिट लिहिणार आहात एक्झामिनेशन स्कीम नंतर काय येणार आहे तुमच्या नोटबुक मध्ये, कोर्स आउटकम यायलाच पाहिजे आहे. सो आय विल गिव्ह यू 5 minutes टू राईट द कोर्स आउटकम इन युअर नोटबुक. प्लीज राईट इट. ओके विथ दिस? Okay, ma'am. Okay, write down. So see that the first page will be your basic electrical and electronics engineering examination scheme. ते झाल्यानंतर इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट टीचर हे पहिल्या स्टार्टिंगलाच असायला पाहिजे आहे. नंतर एक्झामिनेशन स्कीम येईल आणि नंतर तुमचा थर्ड पार्ट काय येणार आहे, कोर्स आउटकम. पहिला तुमचं इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर येणार आहे. पहिले सब्जेक्टचं नाव लिहू शकता, बेसिक इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग. मग इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर लिहा, AM लोटके. क्वालिफिकेशन लिहू शकता, मोबाईल नंबर लिहा आणि ईमेल ID. आफ्टर दॅट एक्झामिनेशन स्कीम. And next is the course outcome. So I will give you 2 minutes. You can write down the course outcome.
फिनिश. कोर्स आउटकम लिहिलेत का? सोनाली सुतार, सोनाली, पल्लवी, किरण लोखंडे, प्रगती, प्रगती आहे का? Yes, ma'am. किरण लोखंडे, Yes, ma'am. सुजल, सुजल चंदन शिवे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कृष्णा भोसले, कृष्णा भोसले, जीवन कोहली, Yes, ma'am. लिहिलं का तुम्ही? कोर्स आउटकम लिहिले का? Yes, ma'am. Okay. So after the course outcome, all of you have written whether I Yes, will go ma'am. to this part. We are going to discuss about the syllabus. Again, लिहून घेतलंय का course outcome? Please reply. Oh, ma'am, लिहिलेत. Okay. Yes, ma'am. So now we are going to dictate about the syllabus. Okay. So the section first, basic electrical and electronics engineering. Section first, unit number 1 is DC circuit. What is the name? पल्लवी, पहिल्या चॅप्टरचं नाव काय? पल्लवी, किरण लोखंडे, किरण लोखंडे, Ma'am. पहिल्या चॅप्टरचं नाव काय? DC unit. हा? DC circuits. प्लीज रिप्लाय. पहिल्या चॅप्टरचं नाव काय आपल्या? Unit number 1, DC circuits. DC circuits. DC circuit. So the first unit is nothing but DC circuit. So what are the subunits in the DC circuit that you are going to see? So first 1.1 Ohm's law. Ohm's law चे इक्वेशन काय आहे कोणी सांगू शकेल का? Ohm's law चे इक्वेशन काय आहे? V is equal to IR. V is equal to IR. So V indicate what? What V stand for? Capital V. Voltage equal to current into resistance. Okay, V is equal to V is IR. equal to IR. What is equal to current into resistance. So you know it. Next part is nothing but resistance. कुणाला माहिती आहे का रेजिस्टन्स तुम्हाला 12वीत झालेला आहे हा पार्ट? Resistance means it is the opposition to the current. Opposition offered by the material to the flow of current. It is nothing but it is called as the resistance. Similarly, the subunits after resistance is nothing but specific resistance. Next is energy sources. Okay, that is nothing but voltage source, current source. जे काय तुम्ही यूज करणार आहे सर्किट मध्ये ते झाले तुमचे एनर्जी सोर्सेस. मग आयडियल व्होल्टेज सोर्स म्हणजे काय आहे? रियल व्होल्टेज सोर्स म्हणजे काय आहे? आयडियल करंट सोर्स, रियल करंट सोर्स म्हणजे नक्की काय आहे हे या तुम्ही बिट मध्ये शिकणार आहात. एनर्जी सोर्सेस. स्पेसिफिक रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला कसा डिराइव्ह करायचा
तो तुम्ही या बीट मध्ये शिकणार आहात. स्पेसिफिक रेझिस्टन्सची डेफिनेशन काय आहे. नंतर कन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट अँड शॉर्ट सर्किट हे आपण या बीट मध्ये बघणार आहे. ओपन सर्किट म्हणजे नक्की काय आहे, ओपन सर्किट असल्यानंतर रेझिस्टन्स काय असतो त्या सर्किटचा ते आपण बघणार आहे. करंट काय असतो आहे, शॉर्ट सर्किट झालं की नक्की काय होतो करंट, रेझिस्टन्स काय होतो त्या सर्किटचा ते आपण या सब युनिट्स मध्ये सगळं शिकणार आहोत. ओके. Next bit that you are going to study, it is nothing but KVL and KCL, Kirchhoff voltage law and current law, its application for the circuit solution. आणि त्याचे आपण कसं किर्चॉफ व्होल्टेज आणि करंट लॉ कसं आपण यूज करणार आहे सर्किट सोडवण्यासाठी ते आपण या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. So whether you can tell me what do you mean by KCL? KCL म्हणजेच काय आहे, किर्चॉफ करंट लॉ. करंट लॉ. मग त्याची डेफिनेशन आठवते का तुम्हाला? काय डेफिनेशन? डेफिनेशन काय आहे? प्रगती, मिहिर, हॅलो मॅम. डेफिनेशन काय आहे करंट लॉची? मॅडम तो जंक्शन पाशी येणारा करंट इज इक्वल टू जाणार current. Okay. The summation of all the current meeting at any junction, it is equal to 0. Zero. So that you know. So similarly, you are going to study what do you mean by voltage law. आणि करंट लॉ आणि व्होल्टेज लॉ हे तुम्ही कसं सर्किट मिनिमाइज किंवा सर्किट सोल्युशन कसं फाइंड आउट करणार आहात ते तुम्ही या ह्याच्यामध्ये बघणार आहात. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज नथिंग बट सिम्प्लिफिकेशन ऑफ सर्किट युजिंग सिरीज पॅरलल कॉम्बिनेशन. सिरीज सर्किट म्हणजे नक्की काय आहे, पॅरलल सर्किट म्हणजे नक्की काय आहे, किंवा सिरीज पॅरलल सर्किट कॉम्बिनेशन केल्यानंतर जे सर्किट आहे ते तुम्ही कसं सिम्प्लिफाय करणार आहात. कॉम्प्लिकेटेड सर्किट असेल तर तुम्ही ते कसं सिम्प्लिफाय मिनिमाइज कसं करणार आहे आणि फायनली करंट आणि व्होल्टेज किंवा रेझिस्टन्स कसं फाइंड आउट करणार आहात ते तुम्ही या सर्किट मध्ये शिकणार आहे, या पॉइंट मध्ये शिकणार आहे. नेक्स्ट इज स्टार डेल्टा अँड डेल्टा टू स्टार कन्व्हर्जन. स्टार किंवा डेल्टा म्हणजे नक्की काय आहे ते आपण शिकणार आहोत. आणि त्यासाठी दोन एक्सप्रेशन्स आहेत, फॉर्म्युले आहेत, कसे डिराईव्ह करायचे आहे. जेव्हा तुम्ही स्टार टू डेल्टा करता आहात किंवा डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करता आहात त्यासाठी फॉर्म्युले आहेत आणि ते फॉर्म्युले घेऊन आपण एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपल्याला दिलेलं असणार आहे. ते कॉम्प्लिकेटेड सर्किट घेऊन ते फॉर्म्युले यूज करून आपण ते सिंपल सर्किट मध्ये आणायचं आहे आणि नंतर टोटल रेझिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. ओके. मग हे सगळे जे आहेत या पॉइंट मध्ये या डीसी सर्किट मध्ये नक्की आपण काय शिकणार आहोत की ओहम लॉ, रेझिस्टन्स, करंट, व्होल्टेज हे नक्की काय आहेत, त्याचे फॉर्म्युले काय आहेत, चार्ज. ओके. त्याचा फॉर्म्युले काय आहे, त्याचे युनिट काय ते आपण बघणार आहोत. स्पेसिफिक रेझिस्टन्स रो म्हणजे काय आहे ते आपण बघणार आहोत. नंतर कुठलंही सर्किट जेव्हा फॉर्म होतं, सर्किट म्हणजेच काय आहे, इट इज अ क्लोज पाथ फॉलोड बाय द करंट. ओके. करंट वाहण्यासाठी एक क्लोज पाथ लागतो आहे आणि when the current will be flowing only in one direction, that circuit it is nothing but it is called as what? DC circuit, direct current. Okay. When the flow of current it is only in one direction, that time that circuit it is nothing but it is called as what? DC circuit. मग त्या डीसी सर्किट मध्ये आपण केव्हीएल, केसीएल कसे अप्लाय करणार आहोत किंवा एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट असेल हे सगळे केव्हीएल आणि केसीएल यूज करून किंवा सिरीज अँड पॅरललचे फॉर्म्युले यूज करून ते कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपण सिंपल सर्किट मध्ये फाइंड आउट करून सॉल्व्ह करून त्याचं करंट काय आहे त्या सिंपल सर्किटचं टोटल करंट, टोटल रेझिस्टन्स काय आहे ते फाइंड आउट करायचं आहे. ओके. अँड द लास्ट पॉइंट इज नथिंग बट स्टार डेल्टा अँड डेल्टा टू स्टार. तो हे जे सब युनिट्स आहेत ते कुठल्या चॅप्टर मध्ये आपण शिकणार आहोत, दॅट इज द फर्स्ट चॅप्टर, दॅट इज नथिंग बट द डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट सर्किट. क्लिअर विथ दिस? लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Okay. So I will give you
1-2 minutes you can write down the syllables. सब युनिट्स काय काय आहेत ते तुम्ही लिहा या चॅप्टर मध्ये काय काय आहे. So write down the heading basic electrical and electronics engineering section 1 unit number 1 DC circuit and write down the sub units. And after finishing, please reply me. After you finish, you can reply me that madam we have finished. Finish. Yes, ma'am. So now the second chapter after DC circuit is nothing but what? The unit number 2, magnetic circuit and single phase transformer. Magnetic circuit and single phase transformer. So what are the subunits for the magnetic circuit and single phase transformer? We are going to see here. So subunits are nothing but the basic definition related to magnetic circuit. मॅग्नेटिक सर्किटच्या रिलेटेड मॅग्नेटिक सर्किट म्हणजे नक्की काय आहे ते आपण बघणार आहोत. नंतर त्याच्या रिलेटेड कुठले कुठले डेफिनेशन्स आहेत हे तुमचे 12वी मध्ये झालेले आहेत. फ्लक्स म्हणजे नक्की काय आहे, एमएमएफ मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स, जसं इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स असते ईएमएफ, तसंच मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये फोर्स कुठला असतो आहे, एमएमएफ असतोय, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. रिलक्टन्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, रेजिस्टन्स ऑपोजिशन इज देयर to the flow of current. Similarly, opposition to the flux is nothing but it is called as the reluctance. Next, magnetic density, magnetic flux density, that is nothing but capital B. Magnetic field strength, that is nothing but capital H. Okay, and permeability, that is mu. Permeability of free space or vacuum, that is mu naught and mu. Mu are relative permeability, that all three permeability we are going to see in this. And then the comparison between electric and magnetic circuit. So how you are going to compare electric and magnetic circuit, that you are going to see. After, what are the similarities, त्यांच्यामध्ये साम्यपणा काय आहे, ते कुठले कुठले पॉइंट्स आहेत इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये, ही साम्य आहे त्यामध्ये, मग ते काय काय आहे ते आपण या सर्किट मध्ये या ह्याच्या सब युनिट्स मध्ये बघणार आहोत. सो दैट ऑल दिस which include which point? 2.1. Next 2.2 is nothing but what? Series magnetic circuit. जसं आपण इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये पॅरलर आहेत, सिरीज सर्किट आहे, सिरीज पॅरलर कॉम्बिनेशन आहे, but in magnetic circuit we are not going to go for detail. We are going to only see what do you mean by series magnetic circuit. Okay, the series magnetic Hello, ma'am.
Hello. Hello, ma'am. So series magnetic circuit with air gap, magnetic leakage म्हणजे नक्की काय आहे and fringing म्हणजे काय आहे ते आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत या सर्किट मध्ये. मॅग्नेटिक सर्किट जेव्हा बघतो आहे तेव्हा अजून एक लॉ येतो आहे, दॅट इज फॅरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. आपण तुमचं 12वी मध्ये झालेलं आहे. व्हॉट डू यू मीन बाय फॅरेडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ? सो फॅरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, लेन्स लॉ म्हणजे नक्की काय आहे आणि सेल्फ अँड म्युच्युअल इंडक्टन्स म्हणजे नक्की काय आहे ते आपण या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. आणि मॅग्नेटिक सर्किट आणि काय आहे हा चॅप्टर, सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर. मग ट्रान्सफॉर्मर पण हा यामध्ये इन्क्लूड केलेला आहे, बिकॉज ट्रान्सफॉर्मर इज वर्किंग अपॉन व्हॉट, दॅट इज नथिंग बट चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. त्यामुळे चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स मुळेच ईएमएफ तयार होतो आहे तुमच्या सेकंड वाइंडिंग मध्ये. त्याच्यावरती बेस तुमचा ट्रान्सफॉर्मर हा वर्क करतो आहे. मग त्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे, कन्स्ट्रक्शन काय आहे सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मरचं, ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन काय आहे, ओके, ते आपण बघणार आहोत सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मरचं. दोनच आपल्याकडे पॉइंट्स आहेत सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मरचं, की वर्किंग काय आहे, त्याचं कन्स्ट्रक्शन काय आहे आणि ईएमएफ इक्वेशन काय आहे. आणि या सगळ्यावरती बेस काय असणार आहे, तुमचे प्रॉब्लेम्स असणार आहेत हे लक्षात घ्या. सो द सेकंड युनिट as well as the first unit, it include what, theory as well as the problem for each bit. लक्षात घ्या, प्रत्येक बीटला तुम्हाला काय असणार आहेत, प्रॉब्लेम्स किंवा प्रॉब्लेम्स असणार आहे त्या. आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहात तुमचं थेअरी बीट क्लिअर असायला पाहिजे आहे. त्यामुळे मी म्हणते आहे की तुम्ही सिलेबस नीट घेऊन घ्या तुमच्या वहीमध्ये आणि त्याप्रमाणे तुमचे बिट्स तुमच्या वहीमध्ये असायला पाहिजे. कारण की तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना दरवेळेस फॉर्म्युले लक्षात येईल असं नाहीये. तुम्हाला लक्षात आलेलं नाही की तुम्ही ते फॉर्म्युले काय बघू शकता, तुमच्या नोटबुक मध्ये बघू शकता मॅडमनी कधी घेतलेला आहे, कुठला बीट कधी घेतलेला आहे. तुम्हाला जर लक्षात आले तर तुम्ही तो फॉर्म्युले यूज करून तुम्ही तो प्रॉब्लेम नीटपणे सॉल्व्ह करू शकणार आहात. ओके, सो राईट डाउन दिस syllabus of second unit, magnetic circuit and single phase transformer. Write down, I will give you 2 minutes. Finish. Swapnali, Tanashri. No, ma'am. झाले का? Wait.
चालेल लिहून? Yes or no? प्रगती, श्वेता Yes. जाधव, चालेल का लिहून? Yes, ma'am. गायत्री, Yes, ma'am. चालेल का लिहून? Ma'am. काय सेकंड चॅप्टर नाव? गायत्री, Magnetic circuit and single phase transformer. ओके. फर्स्ट चॅप्टरचं DC circuit. व्हॉट इज डीसी? डीसी स्टँड फॉर Direct current. Direct current. okay, direct current. The current which is flowing only in one direction. काजल, काजल आहे का? Yes, ma'am. डीसी सर्किट म्हणजे नक्की काय? डीसी म्हणजे काय? Digital circuit. काजल कोण आहे? मी त्यांना विचारले. काजल, साक्षी रणवरे, Yes, ma'am. what is resistance? Opposition to flow of the current. It is called as resistance. लिहून घेतले का मग सेकंड चॅप्टर? बिट लिहून घेतले का? साक्षी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सगळ्यांनी लिहून घेतले का? मी थर्ड युनिटला जाऊ का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the third unit from the section first, it is nothing but single phase AC circuit. AC circuit म्हणजे नक्की काय? AC stand for Alternating current circuit. the current which is flowing in both the direction. That is nothing but alternating current. And the circuit in which the current is flowing in both the direction, that circuit it is nothing but it is called as the AC circuit. मग एसी कसं इंट्रोड्यूस झालेलं आहे? जनरेशन कसं झालेलं आहे अल्टरनेटिंग व्होल्टेज आणि करंटचं? व्हॉट इज इंट्रोडक्शन टू एसी, हाऊ इट इज जनरेटेड, that you are going to see in this chapter. And depending upon that alternating voltage आणि alternating current त्यांचं काय आहे? सायकल म्हणजे नक्की एक काय आहे? वन सायकल. In terms of voltage and current, what do you mean by cycle? What is period? That is capital T. What is frequency? What is phase difference? Instantaneous value and peak value. Peak value means maximum value. How it is indicated? By what symbol it is indicated? Peak value and maximum value. हे या सब युनिट्स मध्ये आपण बघणार आहोत. How your alternating voltage it is generated, current is generated, and depending upon that, what is cycle, period, frequency, phase difference. Phase म्हणजे काय आहे आणि peak value, instantaneous value, what is its symbol that you are going to see. So that will be 3.1. Next is RMS value, root mean square value. त्याचं पण डेरिव्हेशन आपल्याला घ्यायचं आहे. ऍव्हरेज व्हॅल्यू म्हणजे नक्की काय आहे अल्टरनेटिंग क्वांटिटीचं? हे एक डेरिव्हेशन्स आहेत. हे सगळे आरएमएस व्हॅल्यू, ऍव्हरेज व्हॅल्यू, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीचे काय काय आहेत, अल्टरनेटिंग व्होल्टेजचा आरएमएस व्हॅल्यू काय आहे, ऍव्हरेज व्हॅल्यू काय आहे, हे डेरिव्हेशन्स पार्ट आहे. म्हणजेच प्रॉब्लेम पार्ट आहे. फॉर्म फॅक्टर म्हणजे नक्की काय आहे इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग व्होल्टेज अँड करंट. त्याची व्हॅल्यू काय आहे ती आहे. पीक फॅक्टरची व्हॅल्यू काय आहे ती आहे. ते आपण ह्या सेकंड युनिट मध्ये बघा, थर्ड युनिट मध्ये सेकंड बीट मध्ये बघणार आहोत 3.2.
नेक्स्ट इज 3.3. हे सगळं बेसिक झालेलं आहे. 3.1 आणि 3.2 मध्ये हे काय आहे, अल्टरनेटिंग सर्किटचं बेसिक आहे, डेरिव्हेशन्स आहेत, हे आपण यामध्ये बघणार आहोत. नंतर जे आपण बघणार आहोत इन 3.3 इट इज नथिंग बट what do you mean by AC circuit with pure resistance? That is the circuit which has only the resistance. Okay, then how you are going to calculate the current इक्वेशन काय असणार आहे, व्होल्टेजचं इक्वेशन काय असणार आहे जेव्हा प्युअर रेजिस्टन्स फक्त कनेक्ट केलेला असतोय त्या सर्किटला, रेजिस्टन्सेस फक्त त्या सर्किट मध्ये असणार आहे, त्यावेळेस तुमचं करंटची व्हॅल्यू, करंटचं इक्वेशन काय असणार आहे, व्होल्टेजचं इक्वेशन काय असणार आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करणार आहोत. मग नुसतंच प्युअर इंडक्टन्स, इंडक्टन्स इज नथिंग बट कॅपिटल एल, युनिट इज हेनरी. Also inductance, when only inductance or a coil is connected to that AC circuit, then what is the voltage and current equation? Power चे equations काय काय आहेत ते आपण बघणार आहोत. Similarly, what do you mean by pure capacitance? Only C part will be connected. Capacitor will be connected to the AC circuit. Similarly, we are going to discuss about what phasor diagram related to all this circuit: pure resistance, pure inductance, and pure capacitance. हे झालं नुसतं काय आहे, सिंगल कनेक्शन आहे. रेजिस्टन्स जेव्हा कनेक्ट असेल, इंडक्टन्स जेव्हा कनेक्ट असेल आणि कॅपॅसिटर जेव्हा कनेक्टेड असेल आणि त्याचे फेजर डायग्राम्स, मग त्यावेळेस व्होल्टेज, करंट आणि पॉवरचा फॉर्म्युला काय असणार आहे ते आपण बघणार आहोत. त्यानंतर दुसरा जो पार्ट येतो आहे, जसं डीसी सर्किट मध्ये सिरीज आहे, पॅरलल आहे, आपल्या या एसी सर्किट मध्ये आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, सिरीज एसी सर्किट बघायचं आहे. मग सिरीज एसी सर्किट असेल तर कुठला पार्ट कनेक्ट असेल, रेजिस्टन्स पहिला घ्या आणि इंडक्टन्स घ्या, म्हणजेच काय झाले, आर एल सिरीज सर्किट. मग दुसरा घ्या रेजिस्टन्स आणि काय आहे, कॅपॅसिटर, आर सी सिरीज सर्किट. आणि तिसरा जो पार्ट आहे दॅट इज सगळे घ्या, आर एल आणि सी, दॅट इज आर एल सी सिरीज सर्किट. ओके, लक्षात आलेलं आहे का? मग हे तीन आपल्याला सिरीज एसी सर्किट बघायचे आहे. त्यावेळेस व्होल्टेजचा फॉर्म्युला काय येतो आहे, करंटचा फॉर्म्युला काय येतो आहे, त्याचे फेजर डायग्राम्स काय काय आहेत. ओके, आणि त्याचं काय असणार, इम्पेडन्स म्हणजेच काय आहे. जेव्हा फक्त रेजिस्टन्स पार्ट असतो आहे, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, त्या सर्किट मध्ये काय असणार आहे, फक्त रेजिस्टन्सेस असणार आहे. खरं जेव्हा तुमचा आर एल सर्किट असेल, आर सी सर्किट असेल, आर एल सी सर्किट असेल, तेव्हा ऑपोजिशन टू दॅट करंट इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, इम्पेडन्स, दॅट इज झेड. It will include the resistance part, but as well as inductance will be there, capacitance will be there, and when inductance and capacitance is there, that opposition is denoted by what, impedance, which is nothing but it is denoted by capital Z. Okay, ते आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत जेव्हा आपण हे चॅप्टर बघणार आहोत. Clear with this? So that is nothing but single phase AC circuits syllabus subunits. You can write down. I will give you 2 minutes. Please write down. And we will stop the lecture here only. Please give me presently. The slide is there. You can write down the bits. Please give me presently. Roll number 1. Roll number 1. Roll number 1. Roll number 2. Present, ma'am. Roll number 3. Present, ma'am. Roll number 4. Yes, ma'am. 5. Present, ma'am. Roll number 6. Present, 7. ma'am. 7. Present, ma'am. 8. Roll number 8. 9. Roll number 9. Roll number 10. Present. Anika Patil. आहे का? सानिका पाटील. Roll number 11. Yes, ma'am.
Roll number 12, Yes, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, Present, ma'am. 15, 15, 16, roll number 16, 17, 17, 18, Present, ma'am. 19, Govinda, Tre, roll number 20, 21, 22, Present, ma'am. 23, 23, 24, Vaibhav Khandagare, 25, Present, ma'am. 26, Present, ma'am. 27, Present, ma'am. 28, Tushar More, Present, ma'am. 29, Present, ma'am. Akshit, 30, 30, 31, 32, Present, ma'am. 32, 32. Yes, ma'am. 34, Pragati, Yes, ma'am. Yes, 35, ma'am. 35, 36, 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 39, Present. 40, 40, 41, Present, ma'am. 42, Present, ma'am. 43, 44, Present, ma'am. 45, Present, ma'am. 46, Present, ma'am. 47, Present, ma'am. 47, 48, Present, ma'am. 49, 49, Abhishek, 50, Present, Yes. ma'am. 51, Present, ma'am. 52, Present, ma'am. 53, 54, 54, 55, 56, 57, Present, ma'am. 58, Present, ma'am. 59, 60, स्टुडंट किती आहे तो डिव्हिजन मध्ये 66. 66. 66, 60, 61, Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 62, 63, Present, ma'am. 64, 65, 66, Present, ma'am. 67 नहीं है ना. Okay, thank you for the lecture.